ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಭೋ ಪ್ರಿಯಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತಬಾಂಧವಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತಾಧ್ಯಯನಶೀಲಾಃ ವಿಭಕ್ತೀನಾಂ ವಿಚಾರೆ ಮಯಾ ಕೇಚನ ಪಾಠಾಃ ಪಾಠಿತಾಃ. ಅದ್ಯ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾಃ ವಿಚಾರೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾनीमः. ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಠಸ್ಯ ಆದೌ ಸಂಸ್ಕೃತಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ಮಃ. ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಮಾತರಂ. ವಿಭಕ್ತೇಃ ವಿಚಾರಃ ಅತ್ರ ಕ್ರಿಯಮಾಣಃ ಅಸ್ತಿ. ವಿಭಕ್ತೇರಭ್ಯಾಸಃ ಇತಿ ಕಾಚಿತ್ ಶೃಂಖಲಾ ಮಯಾ ಕೃತಾ ವರ್ತತೆ. ಅತ್ರ ಇದಾनीं ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತ್ಯಾः ವಿಚಾರೆ ಕಾನಿಚನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಪುನಶ್ಚ ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತೇಃ ಶಬ್ದರೂಪಾಣಿ ಅಪಿ ಕಥಂ ಭವಂತಿ ಇತಿ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ತಾನಿ ಸಪ್ತವಿಭಕ್ತ್ಯಾಃ ರೂಪಾಣಿ ಉಪಯುಜ್ಯ ವಯಂ ವಾಕ್ಯಾನಿ ರಚಯಿತುಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರವಾಮ. ತದಾದೌ ಕುತ್ರ ಕುತ್ರ ಸಪ್ತಮಿವಿಭಕ್ತೇಃ ಉಪಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯತೆ, ಸಪ್ತಮಿವಿಭಕ್ತೇಃ ಶಬ್ದರೂಪಾಣಿ ಕಥಂ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಜಾनीमः. ಅಜಂತ ಪುಂಲಿಂಗಶಬ್ದಾಃ ಗಜೆ ಗಜಯೋಃ ಗಜೇಷು, ಕಪೌ ಕಪ್ಯೋಃ ಕಪಿಷು, ಪಶೌ ಪಶ್ವೋಃ ಪಶುಷು, ಪಿತರಿ ಪಿತ್ರೋಃ ಪಿತೃಷು, ಕರ್ತರಿ ಕರ್ತೃೋಃ ಕರ್ತೃಷು, ರಾಯಿ ರಾಯೋಃ ರಾಸು, ಸಖ್ಯೌ ಸಖ್ಯೋಃ ಸಖಿಷು, ಗವಿ ಗವೋಃ ಗವಿಷು. ಇದಾनीं ಅಜಂತಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯತ. ಬಾಲಿಕಾಯಾಂ ಬಾಲಿಕಯೋಃ ಬಾಲಿಕಾಸು, ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತ್ಯೋಃ ಶ್ರುತಿಷು, ನದ್ಯಾಂ ನದ್ಯೋಃ ನದೀಷು, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೋಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಷು, ಧೇನೌ ಧೇನ್ವೋಃ ಧೇನುಷು, ವಧ್ವಾಂ ವಧ್ವೋಃ ವಧೂಷು, ಮಾತರಿ ಮಾತ್ರೋಃ ಮಾತೃಷು, ಸ್ವಸರಿ ಸ್ವಸ್ರೋಃ ಸ್ವಸೃಷು. ಸಂಪ್ರತಿ ಅಜಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯತ. ಗೃಹೇ ಗೃಹಯೋಃ ಗೃಹೇಷು, ವಾರಿಣಿ ವಾರಿಣೋಃ ವಾರಿಷು, ಅಸ್ಥ್ನಿ ಅಸ್ಥ್ನೋಃ ಅಸ್ಥಿಷು, ಮಧುನಿ ಮಧುನೋಃ ಮಧುಷು, ಧಾತರಿ ಧಾತ್ರೋಃ ಧಾತೃಷು, ವಸ್ತುನಿ ವಸ್ತುನೋಃ ವಸ್ತುಷು. ಅಗ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಃ ತೇಷು, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಏತಯೋಃ ಏತೇಷು, ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಅಮುಯೋಃ ಅಮೀಷು, ಅಸ್ಮಿನ್ ಅನಯೋಃ ಏಷು, ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಯೋಃ ಕೇಷು, ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಯೋಃ ಸರ್ವೇಷು, ತ್ವಯಿ ಯುವಯೋಃ ಯುಷ್ಮಾಸು, ಮಯಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ತತಶ್ಚ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಮ. ತಸ್ಯಾಂ ತಯೋಃ ತಾಸು, ಏತಸ್ಯಾಂ ಏತಯೋಃ ಏತಾಸು, ಅಮುಷ್ಯಾಂ ಅಮುಯೋಃ ಅಮೂಷು, ಅಸ್ಯಾಂ ಅನಯೋಃ ಆಸು, ಕಸ್ಯಾಂ ಕಯೋಃ ಕಾಸು, ಸರ್ವಸ್ಯಾಂ ಸರ್ವಯೋಃ ಸರ್ವಾಸು, ತ್ವಯಿ ಯುವಯೋಃ ಯುಷ್ಮಾಸು, ಮಯಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಇದಾनीम् ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತೌ. ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋಃ ತೇಷು, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಏತಯೋಃ ಏತೇಷು, ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಅಮುಯೋಃ ಅಮೀಷು, ಅಸ್ಮಿನ್ ಅನಯೋಃ ಏಷು, ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಯೋಃ ಕೇಷು, ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಯೋಃ ಸರ್ವೇಷು, ತ್ವಯಿ ಯುವಯೋಃ ಯುಷ್ಮಾಸು, ಮಯಿ ಆವಯೋಃ ಅಸ್ಮಾಸು. ಅಧುನಾ ಹಲಂತ ಪುಂಲಿಂಗಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಪಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಮ. ಭವತಿ ಭವತೋಃ ಭವತ್ಸು, ರಾಜ್ಞಿ ರಾಜ್ಞೋಃ ರಾಜಸು, ಪ್ರಾಣಿನಿ ಪ್ರಾಣಿನೋಃ ಪ್ರಾಣಿಷು, ಯೂನಿ ಯೂನೋಃ ಯುವಸು, ಮಹತಿ ಮಹತೋಃ ಮಹತ್ಸು, ತಾದೃಶಿ ತಾದೃಶೋಃ ತಾದೃಕ್ಷು, ವಿದುಷಿ ವಿದುಷೋಃ ವಿದ್ವತ್ಸು, ವೇಧಸಿ ವೇಧಸೋಃ ವೇಧಸ್ಸು. ಸಂಪ್ರತಿ
हलन्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि पश्यत। दिवि दिवोः द्युषु, गिरि गिरोः गीर्षु, वाचि वाचोः वाक्षु, प्रावृडि प्रावृडोः प्रावृत्सु, सरिदि सरिदोः सरित्सु, आशिषि आशिषोः आशिषु, आपदि आपदोः आपत्सु, सीम्नि सीम्नोः सीमसु। सम्प्रति हलन्त नपुंसकलिङ्गरूपाणां ज्ञानं प्राप्नुमः। ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु, अह्नि अह्नोः अहस्सु, जगति जगतोः जगत्सु, मनसि मनसोः मनस्सु, हविषि हविषोः हविस्सु, धनुषि धनुषोः धनुष्षु। एतादृशशब्दानां परिचयं भवन्तः प्राप्नुयुः। अहं केवलं कानिचन पदानां रूपाणि अत्र दर्शितवान्। ये संस्कृतसम्भाषणे आरम्भकर्तारः भवन्ति तादृशानां कृते अत्र एतादृशविचारान् बोधयितुं कश्चन प्रयासः, लघुप्रयासः कृतः वर्तते। इतोपि कुत्रचित् सुबन्तरूपेषु विकल्पेन रूपद्वयमपि सम्भवति। मया तादृशं रूपद्वयं कुत्रचित् न दर्शितं, विद्वद्भिः अन्यथा न भाव्यम्। अस्तु, प्रकृतम् अनुसरामि। इदानीं सप्तमी विभक्तिम् अनुसृत्य कथं वाक्यरचना क्रियते इत्यपि जानीमः। प्रथमः कश्चन नियमः, अधिकरणकारकद्योतकं पदम्। अधिकरणम् इत्युक्ते आधारः इत्यर्थः। अधिकरणकारकद्योतकं पदं सप्तमी विभक्त्यन्तं भवेत् इति नियमः। यथा पितामहः आसन्दे उपविशति, अत्र आसन्दः अधिकरणरूपेण वर्तते, आश्रयरूपेण वर्तते, अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता। पाचकः स्थाल्यां पचति। पाचकः कस्यां पचति? स्थाल्यां। स्थाली इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गपदं, तस्य पदस्य सप्तम्याम् एवं रूपं सम्भवति। मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे सप्तमीविभक्तिः अस्ति, तत्र इच्छा अस्ति। अत्रापि अधिकरणकारकत्वेन मोक्षशब्दः अस्ति। नदीषु मीनाः वसन्ति। नदीशब्दस्य सप्तमी बहुवचनरूपं नदीषु आधाररूपेण वर्तते, मीनानाम् आश्रयरूपेण अस्ति नदी शब्दः। तस्मात् तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्त्याः रूपमत्र दत्तं प्रयुक्तञ्च। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदं। व्योम्नि डयन्ते खगाः। खगाः कुत्र डयन्ते? खगाः व्योम्नि। व्योमन् शब्दस्य सप्तम्येकवचनरूपम्। अस्तु, अत्र वर्तते द्वितीयः कश्चन नियमः सप्तमीविभक्त्याः उपयोगं कर्तुं। विश्वसिति स्निह्यति इत्याभ्यां पदाभ्यां योगे सप्तमी विभक्तिः भवेत्। यथा ज्ञानी वेदेषु विश्वसिति। वेदेषु तस्य विश्वासः अस्ति, अतः वेदेषु इति सप्तम्यन्तं प्रयुक्तम्। एवमेव सेवकाः राजनि विश्वसन्ति। सेवकाः बहुवचनं विश्वसन्ति। कस्मिन्? राजनि। माता पुत्र्यां स्निह्यति। स्निह्यति इति पदस्य प्रयोगत्वात् सप्तम्याम् अस्ति पुत्री शब्दः। अग्रिमं वाक्यं पश्यत। गुरुः मयि स्निह्यति। स्निह्यति इत्यस्य उपयोगात् मयि इति अस्मत् शब्दस्य सप्तमी रूपम् अत्र दत्तम्। अग्रे अहं त्वयि विश्वस्य आगतः। अत्रापि पश्यत, त्वयि इति युष्मत् शब्दस्य सप्तमी प्रयोगः कृतः। भवन्तः दुर्जनेषु मा स्निह्यन्तु। अत्र अपि अवगच्छत, दुर्जनेषु इति पदस्य सप्तमी प्रयोगः कृतः।
किमर्थम् इत्युक्ते स्निह्यन्तु इत्यस्ति तस्य सम्बन्धः अस्ति इति कारणात्। अग्रे पश्यत तृतीयः कश्चन नियमः यस्मिन् अंगे ग्रहणं प्रहारः भवति तस्य अंगस्य सप्तमी भवेत्। यस्मिन् अंगे अंगविशिष्टं पदं भवेत् तत्र ग्रहणम् अथवा प्रहारः भवति तस्य अंगस्य सप्तमी विभक्तिः प्रयोगः भवेत्। पश्यत उदाहरणं स्पष्टं भवति। चोरः कण्ठे गृहीतवान्। कण्ठे तस्य ग्रहणमस्ति, अङ्गरूपेण वर्तते कण्ठशब्दः, तस्य सप्तम्यां कण्ठे इति प्रयोगः अत्र कृतः। बालः अग्रजस्य उदरे ताडयति। उदरे इत्यत्रापि एतेन कारणेन सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता। रावणः गणेशस्य शिरसि प्रहृतवान्। रावणः गोकर्णक्षेत्रे गणेशस्य शिरसि प्रहृतवान्। अस्मिन् उदाहरणेपि शिरसि इति सप्तम्यन्तं पदं प्रयुक्तम्। राक्षसी नार्याः केशेषु गृहीतवती। राक्षसी नार्याः केशेषु गृहीतवती। अत्र केशेषु इति सप्तम्यन्तं पदं दत्तमस्ति। अग्रे पश्यत त्वं मस्तके प्रहारं मा कुरु। त्वं मस्तके मस्तकाङ्गे प्रहारं मा कुरु इति। अग्रिमम् उदाहरणम् अवलोकयत। सः अन्यं कपोले ताडितवान्। अन्यं सः ताडितवान्। कुत्र कस्मिन् अङ्गे ताडितवान्? कपोले अङ्गे सः प्रहारं कृतवान् अथवा ताडितवान्। अत्रापि ग्रहणम् अथवा प्रहारः इत्यस्मिन् अर्थे यस्मिन् अङ्गे ग्रहणम् अथवा प्रहारः भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति नियमम् अनुसृत्य सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः कृतः। अग्रिमं नियमं जानन्तु। यस्मिन् भावः प्रदर्श्यते तत्र सप्तमी भवेत् इति सुलभः कश्चन नियमः। यथा भक्तः भगवती भक्तिं प्रदर्शयति, तस्य भक्तिभावः वर्तते कुत्र? भगवती। भगवत् शब्दस्य सप्तम् एकवचनरूपं भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः इति प्रथमायां, सप्तम्यां भगवती भगवतोः भगवत्सु। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यत। माता पुत्रे वात्सल्यं दर्शयति। माता वात्सल्यं दर्शयति, वात्सल्यभावं दर्शयति। कुत्र? पुत्रे दर्शयति इति सप्तमी रूपं प्रदत्तम्। अग्रिमम् उदाहरणम् अवलोकयत। शिष्यः गुरौ विधेयतां प्रादर्शयत्। विधेयभावं सः प्रदर्शितवान् शिष्यः इत्यस्मिन् अर्थे वाक्यं दत्तम्। अत्र गुरौ इति सप्तम्येकवचनरूपं। वृद्धः पत्न्यां प्रेम प्रदर्शितवान्। वृद्धः पत्न्याम्, अत्र पश्यत पत्न्याम् इति सप्तमी रूपं प्रदत्तम्। एतेन कारणेन यत् आदौ कश्चन नियमः उक्तः अस्ति तं नियमम् अनुसृत्य अहं त्वयि विशेषादरं दर्शयामि। त्वयि इति सप्तम्यन्तं किमर्थम् इत्युक्ते विशेषादरम् इति कश्चन भावः अत्र प्रदर्शितः इति कारणात्। छात्राः अध्ययने आसक्तिं दर्शयेयुः। अत्र अध्ययने इति सप्तम्यन्तं रूपम्। अग्रिमं नियमं जानन्तु। साधु निपुण कुशल चतुरार्थकानां पदानां योगे सप्तमी विभक्तिः भवेत्। अत्रापि विकल्पेन भवेत्। अस्तु, कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। पुत्रः मातरि साधुः भवति। पुत्रः मातरि, मातृशब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपं, मातरि साधुः भवति। विद्यार्थी भाषणे निपुणः अस्ति। विद्यार्थी भाषणे निपुणः। निपुणः इति विशिष्टस्य पदस्य प्रयोगात् अत्र भाषणे इति सप्तम्यन्तं प्रयुक्तं।
सा कलासु कुशलिनी स्यात्, सा बालिका कलासु कुशलिनी स्यात्, कलासु इति सप्तमी बहुवचनरूपम्। गोपालः क्रीडायां पटुः आसीत्, क्रीडायाम् इति सप्तम्यन्तं दत्तं पटुः इति शब्दस्य कारणात्। त्वं नृत्ये चतुरः असि, नृत्ये सप्तम्येकवचनरूपं किमर्थमित्युक्ते चतुरः इति पदस्य प्रयोगत्वात्। एवमेव अग्रिमं नियमं जानीमः। यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिः भवेत्। एतस्य सत्सप्तमी इति वयं कथयामः। अर्थात् यस्य क्रियया क्रियान्तरम् अन्या क्रिया लक्ष्यते तस्मात् सप्तमी विभक्तिः भवेत्। उदाहरणेन स्पष्टं भवति। शिष्येषु अधीयानेषु गुरुः तत्रागतः। शिष्याः अध्ययनं कुर्वन्तः आसन्, तस्मिन् समये गुरुः तत्र आगतः इति भावः अत्र अस्ति। तम् अर्थं वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः। सत्सप्तमी प्रयोगमनुसृत्य शिष्येषु अधीयानेषु, उभयत्र सप्तमी अस्ति, गुरुः तत्रागतः। शिष्येषु अधीयानेषु गुरुः तत्रागतः। उदाहरणान्तरं पश्यामः। दिनेषु गच्छत्सु बालः युवा अभवत्। एवं दिनानि गच्छन्ति आसन्, सः बालकः युवा जातः इत्यस्मिन् अर्थे दिनेषु गच्छत्सु बालः युवा अभवत् इति उदाहरणं। तस्यां गतवत्याम् इयं वेगेन आगतवती। सा अन्या बालिका महिला वा गतवती। यदा सा गतवती एषा वेगेन आगतवती, अन्या वेगेन आगतवती इत्यस्मिन् अर्थे एतद् वाक्यं प्रयुक्तं। तस्यां गतवत्याम् इयम् एषा वेगेन आगतवती। चतुर्थम् उदाहरणं पश्यत। दशरथे पश्यति रामलक्ष्मणसीताः वनं जग्मुः। दशरथः पश्यन् आसीत्, तस्मिन् समये रामलक्ष्मणसीताः वनं गतवन्तः इति भावः अत्र प्रकटितः। अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। दशरथे पश्यति सति रामलक्ष्मणसीताः वनं जग्मुः। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। अयं कश्चन अन्यः नियमः अस्ति सप्तमी विभक्त्याः उपयोगार्थं। पृथक्करणे सप्तमी विभक्तिः विकल्पेन भवति। पृथक्करणसन्दर्भे सप्तमी विभक्त्याः उपयोगः भवति, प्रयोगः भवति विकल्पेन। षष्ठी विभक्तिरपि भवति इति भावः। राष्ट्रेषु भारतं श्रेष्ठं, राष्ट्राणाम् इत्यपि उपयोगं कर्तुं वयं शक्नुमः। राष्ट्रेषु भारतं श्रेष्ठं। भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा। नाम बह्व्यः भाषाः सन्ति, तासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति इति वक्तव्ये भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा इति प्रयोगः कृतः। वृक्षेषु अश्वत्थः पूज्यः। बहवः वृक्षाः सन्ति, तेषु वृक्षेषु अश्वत्थः परमपूज्यः अस्ति इति भावः अत्र दर्शितः अस्मिन् वाक्ये। अग्रिमं वाक्यं पश्यत। साहित्येषु वैदिकसाहित्यम् अत्यन्तं श्रेष्ठं वर्तते। वैदिकसाहित्यं परमश्रेष्ठं वर्तते साहित्येषु। अत्र साहित्येषु इति सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः उचितः अस्ति, योग्यः अस्ति। एवं सप्तमी विभक्त्याः उपयोगः प्रयोगः विचिन्त्य कर्तव्यः। एतादृशान् व्याकरणनियमान् अनुसृत्य भवन्तः स्पष्टं सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। मया ये पाठाः कृताः तान् सर्वानपि पुनः पुनः
अवलोकयन्तु अवगच्छन्तु संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु युष्माकं संस्कृताध्यापकान् पृच्छन्तु तैः साकं सम्भाषणं कुर्वन्तु परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्तु सदापि स्मरन्तु वदामि संस्कृतं नमामि भारतं धन्यवादः शुभमस्तु भवन्तः संस्कृतज्ञैः साकं व्यवहारं कुर्वन्तु संस्कृतव्यवहारं कुर्वन्तु इति मदीया प्रार्थना वर्तते धन्यवादाः पुनः मिलामः।